بنگلہ دیش کے عام انتخابات 2024 نتائج کا اعلان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے آبائی حلقے گوپال گنج سے اپنی سیٹ جیت لی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی پارٹی عوامی لیگ نے 60% سے زائد سیٹیں اپنے نام کر لی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ نے کل اب تک 204 سیٹیں حاصل کی ہیں اور اسی طرح نتائج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی اتحادی جماعت کی بات کی جائے تو ان کی اتحادی جماعت جاتیہ پارٹی نے 9 سیٹیں جیتی ہیں۔ کل 299 سیٹوں میں سے 264 کے نتائج اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے 5ویں بار وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شکیب الحسن جو کہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں، وہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے خبر ایجنسی کی جانب سے۔ شکیب الحسن نے اپنے حریف کو 1,50,000 سے زائد ووٹوں کے مارجن سے شکست دی ہے۔ شکیب الحسن مغربی شہر ماگورا سے عوامی لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، نتائج کا اعلان ہونا شروع ہو چکا ہے، نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے آبائی حلقے گوپال گنج سے اپنی سیٹ جیت لی ہے اور ان کی پارٹی عوامی لیگ نے 60% سے زائد سیٹیں اب تک کے نتائج کے مطابق اپنے نام کر لی ہیں۔ ادھر پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات نے بانی پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آرٹیکل لکھنے کی تردید کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے پاس لکھنے کے لیے کوئی بھی کاغذ اور قلم موجود نہیں، ملاقات کے لیے آنے والوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے۔ جیل کے اندر اور باہر کیمرے لگے ہیں، ہم نے کیمروں سے بھی چیک کر لیا، کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا، کسی شخص نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کرائی ہے، ایسا کہا گیا آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر کی جانب سے۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے آرٹیکل کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا سیکریٹری عمر حمید کے استعفے سے متعلق خبروں پر رد عمل۔ عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے اور وہ ریسٹ پر ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عمر حمید کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد ہی فرائض سر انجام دیں گے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق عمر حمید کی غیر موجودگی میں اسپیشل سیکریٹری احسن طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبونل نے انتخابی امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت کی۔ ٹریبونل نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر اور صنم جاوید کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ جسٹس طارق ندیم نے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کے این اے 119 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم شیروانی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ صنم جاوید کے این اے 119، این اے 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبونل نے پی پی 171 لاہور سے حماد اظہر، ان کے والد میاں اظہر اور میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ ٹریبونل نے حماد اظہر کی این اے 119 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل اشتہاری ہونے کے باعث خارج کر دی۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹس کی تقسیم پر تنازع برقرار ہے۔ پنجاب میں ایک بار پھر ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق اعلان ملتوی ہو گیا۔ لیگی رہنماؤں نے آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت بھی کی ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ انتخابی سرگرمیاں تیز، مگر مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات۔ پارٹی قیادت کی جانب سے کئی حلقوں میں ٹکٹوں سے متعلق کئی بار تبدیلیاں۔ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ایک بار پھر ملتوی۔ لیگی رہنماؤں کی آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق آئی پی پی سے معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے۔ نون لیگی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے سندھ کے رہنماؤں کو اتحادیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے 48 گھنٹوں میں معاملات طے کرنے کے لیے احکامات دے دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی مخالف 4 جماعتیں انتخابی اتحاد کا حتمی اعلان 2 روز میں ہونے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیں۔ عام انتخابات سے قبل سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی۔ انتخابی میدان میں کامیابی کے لیے مخالف و ہم خیال سیاسی جماعتوں کی ایک دوسرے کو منانے کی کوششیں جاری۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے درمیان کراچی کی بیشتر نشستوں پر پہلے اتفاق ہے۔ این اے 242 کے لیے شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال میں سے کسی ایک مشترکہ امیدوار کا اعلان بھی کل تک ہونے کا امکان ہے۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم وفد کی ملاقات اتوار اور پیر کے روز ہوگی۔ ایم کیو ایم ملیر سے قومی اسمبلی کی 3 اور کماڑی لیاری کی نشستیں اتحادیوں کو دینے کو تیار ہے۔
GDA JUI लाड़काना मिठियारी शिकारपुर जैकबाबाद खैरपुर की निशस्तों पर मुत्तफिका उम्मीदवार तय कर चुकी हैं। नून लीग और GDA के दरमियान भी गुज़िश्ता शब मुज़ाकरात का एक दौर हुआ जिसमें तकरीबन मामला तय पा गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि लाहौर मेरा घर है, यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम वोट की ताकत से सबके ख्वाब चकनाचूर कर देंगे। जाले झुकते हैं ना घबराते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में हल्का NA 127 में 3 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। PP 161 पीको रोड, PP 162 टाउनशिप और PP 157 फिरोजपुर रोड पर पार्टी के इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह के बाद पार्टी कारकुनों से खिताब में कहा कि शहर लाहौर किसी कारोबारी या किसी खिलाड़ी का नहीं बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो का है। हमें डराने वाले किसी भूल में न रहें। एक ही शख्स को बार बार देखना हमें कबूल नहीं। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर। मैं अपना शहर लाहौर आया हूं। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां से इलेक्शन लड़ा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा, तो अब आज मैं अपना शहर लाहौर वापस आके इलेक्शन लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो बोले, हम 10 निकाती मंशूर पर अमल करके महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। इंतखाबात के पेश नज़र एजाजुल हक भी सरगर्म हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी जमातों को मिलाकर कौमी एकजहती अलायंस बना लिया। कहते हैं जो लोग PTI और मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना चाहते उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। समझते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को लाजमी होने चाहिए। लियाकत अली की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत में हलचल। एजाजुल हक नए मिशन के साथ सरगर्म। 25 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों और छोटी जमातों को मिलाकर कौमी यकजहती अलायंस बना लिया। उस्मान बुज़दार, अमीन असलम, हामिद यार और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत। कहा कि मुल्क को नजरियाती सियासत की जरूरत है। तहरीक लबैक, GDA और दीगर जमातों से राब्ते कर लिए। कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। तो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है, लबैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है कि किसी तरह से हम इकट्ठे मिल के चल सकें और कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह हमारे दोस्तों के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट हो गया। एजाजुल हक ने कहा कि अगर हम जीते तो वज़ीर आला का उम्मीदवार सरप्राइज होगा। समझते हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को लाजमी होंगे। जो लोग PTI और मुस्लिम लीग नून में नहीं जाना चाहते उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जो जमातें हमारे साथ आ रही हैं उनके अपने कैंडिडेट खड़े हुए, हम एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। हमारे ज़िले में कोई खड़ा है, हम उसके साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अच्छा तो लाजमी बात है उसको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। अगर वो हमारे साथ आते हैं सीट एडजस्टमेंट पे तो 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हम उनको जिता सकते हैं अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। एजाजुल हक का मजीद कहना था कि अगले चंद रोज के दौरान अलायंस में मजीद रहनुमाओं और जमातों की शमूलियत के हवाले से राब्ते बढ़ाएंगे। आप पानी PTI के वसीम अकरम प्लस थे, अब क्या हुआ? सहाफ़ी का उस्मान बुज़दार से सवाल, जिसके जवाब में उस्मान बुज़दार ने कहा कि हालात आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म को अफ़हाम व तफ़हीम का मशवरा दिया है। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठ के एक अलायंस बना रहे हैं एजाजुल हक साहब की सरबराही में, ताकि मुल्क को जो मुश्किलात हैं उनसे निकाला जाए। ये सारे हालात आपके सामने हैं। इस वक्त मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ। आपका एक विजन है, आप PTI की क़यादत को क्या मशवरा देते हैं कि इस बहरान से कैसे निकल सकती है? आखिर आपकी जमात रही है। मेरे ख्याल में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क के मफाद में जो हो वो हमें करना चाहिए और हमें बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। शारजा से आने वाले मुसाफिर का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट और जद्दा से आने वाले मुसाफिर का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कंबर शहदाद कोट से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला मुसाफिर जो कि शारजा से कराची पहुँचा था, जबकि दूसरा मुसाफिर मुजफ्फरगढ़ का 27 साला रिहायशी है जो जद्दा से कराची पहुँचा था। इन दोनों मुसाफिरों के मुमकिना अलामात के पेश नज़र रैपिड एक्सटेंशन टेस्ट किए गए हैं जो कि मुस्बत आए हैं। तर्जुमान ने बताया है कि नए कोरोना वेरिएंट JN1 की जांच के लिए नमूने डाउ यूनिवर्सिटी भेज दिए गए हैं। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक इससे कबल भी बैरून मुल्क से आने वाले 2 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई थी।